and I am now the Chair Emeritus of Common Age. So we have arranged a succession which allows me to concentrate on some other priorities which are emerging in my life, which I will talk about in a moment. But for those of you that are not familiar with Common Age, we are an international NGO. We were founded in Australia in 2013, so we're just over a decade old. ASLI is a little older than us, but we have the similar aspirations to make life better for seniors across the Commonwealth. In our case, the Commonwealth consisting of 56 countries, ranging from St. Lucia in the Caribbean to the Solomon Islands, from Scotland to South Africa, 56 countries that work together, come together. It was absolutely inspiring and awesome to interact with some of the young entrepreneurs, and I'm hoping that the discussions will carry on today, and who knows, there could be some new interesting beginnings as we interact. A very special welcome to all our international guests, delegates and speakers, Pramada, Andrew, William, Nathaniel, and our friends from Sompo Holdings. There are many people who have come from across the world and across different states from India. So thank you for being here. A big thank you to our delegates, speakers, analysts, and sponsors for making this event happen. They control something like 15% of all stock market value. But in the context of senior care and health, I know for a fact that this is something that's very close to Nitin's heart. He's a big believer in impact businesses. He's a big believer in any business that is built around health. And he's somebody who has a very, very long-term view. He's not someone who will come and give you capital and say, hey, you need to show me some returns in the next year or next couple of years. He's very happy to be invested for a decade and things like that. I think that's what makes him different. The other thing is, he's a strong proponent of health, which I'm sure you'll hear him talk about today, and how he looks at health and how he looks at aging. So this is what makes him an amazing speaker for us to have here with us today. Good morning, namaskar. My name is Rajat Mehta. I'm the chairman for Association of Senior Living India, ASLI, as well as the managing director for Max Senior and Tara Senior Living. I'm here today for the 5th Aging Festival of ASLI. That's a conclave we hold every year. It's a very marquee and one sort of event for senior care. It's a cornerstone of collaboration, innovation, best practice sharing, and thought-provoking dialogues to advance advance the sector. ASLI works very closely with the government on regulations. In this event today, we are discussing 4 building blocks for the senior care sector: innovation, technology, funding, as well as what other solutions exist for seniors. We are hoping that we have interesting discussions. We'll examine the unmet needs of seniors. We will look at what other models that exist across the world that we can learn from, what frameworks, policies, regulations we need to have more, and more importantly, how do we work closely with insurance to get products that are suited for seniors so they're able to fund their retirement. Essentially, ASLI is working towards creating an integrated care ecosystem for seniors, where seniors can enjoy their golden years with self-respect, dignity, and living joy. ನಮಸ್ಕಾರ, ಇದು ಅನಂತರಾಮ್ ಅಂತ ಮನಸ್ಸೊಮ್ ಸೀನಿಯರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಇದರ ಹೆಸರು ಅಸ್ಲಿ ಅವರು ಏಜಿಂಗ್ ಫೆಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಅಸ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಫಾರ್ ಸೀನಿಯರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದ್ಯಾವುದು ಸೀನಿಯರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳು ಅಥವಾ ಸೇವೆಗಳು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಸೇವೆಗಳು ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಅದು ಅಸ್ಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ವಾರ್ಷಿಕ ಈವೆಂಟ್, ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಪಂಚದ ಸುಮಾರು ಕಡೆಯಿಂದ ಡೆಲಿಗೇಟ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಇದು ಯಾರ್ಯಾರು ಈ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥ ಕಂಪ್ನಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸುಮಾರು 400 ಜನ ಮೇಲಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಭಾಳ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋಂಗೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಅವರು ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಆಲ್ ಓವರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು,
ಅವ್ರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅವ್ರದ್ದು ಕೆರಿಯರ್ಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅವರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹಿರಿಯರು ಇಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರುಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋವಂಥ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಸುಮಾರು ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಸೊ 2050 ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಬಲ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏನಂತಾರೆ ಸೆಗ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸುಮಾರು ಈ ಥರ ಸೇವೆಗಳ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಜನಗಳು ಬೇಕು, ಏನು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳು ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ಗಳು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಸುಮಾರು ಅವಕಾಶಗಳು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಈ ಸೆಗ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶನ ಕಲ್ಪಿಸಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅವರವ್ರದ್ದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇಡೀ ದಿವಸ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಇವತ್ತು. ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಂಡಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇನು ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಗ್ಯಾಡ್ಜೆಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಮೆಷರ್ಸು ಆ ಥರದ್ದು, ಅಥವಾ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದು ಉಪಕರಣಗಳು ಆ ಥರದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳಾಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಯಾರು ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಂದ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ಅವರು ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಥರದ್ದು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಇವತ್ತು. ಸೊ ಇಡೀ ದಿವಸ ನಮ್ಮದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಭಾರತದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಬಂದಿದೆ ಸರ್? ಟೋಟಲಿ ಡೆಲಿಗೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ 400 ಜನ ಡೆಲಿಗೇಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಬಂದಿರೋರು. ಸೊ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಕಡೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು 20-25 ಜನ ಮೇಲಿರ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಮೋರ್ ದೆನ್ 60-70 ಮೇಲೆ ಇರ್ಬೋದು. ಆ ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿದೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಸರ್ ಓಲ್ಡೇಜ್ ಯಾವ ರೀತಿ? ಹಾಂ, ಇದು ಮುಂಚೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಈ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಹೋಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಅದೊಂದು ಏನಂತಾರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬಿಡುಗು ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಅನ್ಕೊತಾ ಇತ್ತು ಜನ. ಬಟ್ ಅದು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವರು ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೆಂಗಳೂರು ಆ ಥರ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಊರುಗಳಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಆ ಥರ ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟು ಜನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಊರುಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಅವರು ಅವ್ರವ್ರ ಕೆರಿಯರ್ಗೆ ಹೋಗಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅವರು ಸುಖವಾಗಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಇದ್ದು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ, ಇವಾಗ ನೀವು ಒಂದು ಸೀನಿಯರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬ್ರೆಡ್ ಕಾಫಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬ್ರೆಡ್ ಕಾಫಿ, ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟು, ಲಂಚು, ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸು, ಡಿನ್ನರು, ಆಮೇಲೆ ರಿಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸು, ಯೋಗ ಇರ್ಬೋದು, ಬಿಲಿಯರ್ಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲು, ಆ ಥರ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಗಳು. ಯಾಕಂದರೆ ಜನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಮಾತ್ರ ಜಾಗಗಳು ಹೋಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಂಗ್ಲೆಗಳಿರುತ್ತೆ, ಇಬ್ಬರು ಇರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ಬೋದು, ಮೆಡಿಕಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ತೊಂದರೆನೇ ಅವ್ರಿಗೆ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಅಂದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಅವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ಬೆರೀಬೇಕು, ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇರಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಒದಗಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್.